विद्यार्थी मित्रों, अभिनव क्लास में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। જ્યારે બંધારણની અંદર આપણે આમુખ ભણી રહ્યા છીએ અને આમુખની અંદર જેના ફેક્ટ ડેટાઓ હતા એ આપણે પહેલા ભાગમાં ભણ્યા। જ્યારે આમુખનો આજે બીજો ભાગ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેની અંદર આપણે શરૂઆત કરવાના છીએ કે આમુખમાં જે શબ્દો આપવામાં આવ્યા છે, આમુખમાં જે સિદ્ધાંતો આપવામાં આવ્યા છે, એ એક એક શબ્દ એક એક સિદ્ધાંતને આજે આપણે ભણવો છે। તો આપણે एक खूब अगत्यनो टॉपिक आमुखनी अंदर आपवामां आवेला शब्दों सिद्धांतोनी चर्चा आज करवी छे। एम कहेवाय आमुखनी अंदर जे पहलो ज शब्द लखवामां आव्यो छे ए छे अमे भारतना लोको। आ शब्द छे ने मित्रों ए अमेरिकाना बंधारणमांथी लेवामां आव्यो छे। अमेरिकाना आमुखनी अंदर पहलो ज शब्द छे वी ध पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। જ્યારે ભારતના બંધારણની અંદર આમુખમાં પહેલો શબ્દ છે વી ધ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા। તો યાદ રાખજો, એનું ગુજરાતી થાય અમે ભારતના લોકો, અને આ શબ્દ જે છે એ કોના બંધારણમાંથી લીધો છે? અમેરિકાના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યો છે। પરંતુ આ શબ્દ આપણને શું કહેવા માંગે છે, આ શબ્દનો અર્થ શું, એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। तो आ शब्द पहला तो आपने एवं कहे छे कि बंधारणना जे घड़वैया छे ने ए भारतना लोको छे। भारतनुं संविधान, भारतनुं बंधारण कोने घड्युं? भारतना लोकोए घड्युं छे। कयो शब्द आपने कहे छे? अमे भारतना लोकोमांथी फलित थाय। बीजुं, संविधाननी शक्तिनो स्त्रोत भारतना लोको छे। जो आमांथी एक बीजो अर्थ फलित थाय छे, कयो? कि संविधाननी जे शक्ति छे ए शक्तिनो स्त्रोत कोण छे? भारतना लोको छे। अने त्रीजी मुद्दो याद राखजो, सार्वभौम शक्ति लोकोमां निहित छे। देशमां कोई निर्णय लेवानो छे तो ए लोको लेशे, मतलब सार्वभौम शक्ति केमां निहित थयेली छे? लोकोमां निहित थई छे। तो याद राखजो, अमे भारतना लोको आमुखनो पहलो ज शब्द क्यांथी लेवामां आव्यो? अमेरिकाना बंधारणमांथी लीधो छे। अने एनो अर्थ शुं थाय? तो के ए पहला तो एम कही शके कि बंधारण कोने घड्युं छे? तो के भारतना लोकोए घड्युं छे। तो बंधारणना घडवैया भारतना लोको छे। बंधारणनी शक्तिनो स्त्रोत भारतना लोको छे, अने सार्वभौम शक्ति जे छे ए लोकोमां निहित थयेली छे। आ त्रण वस्तु आ शब्दमांथी फलित थाय छे। आगळ जोईए आपणे बीजो शब्द छे सार्वभौम। पहला तो सार्वभौम कहेवाय कोने? सार्वभौमनो अर्थ शुं? तो मित्रों एम कही शकाय कि सार्वभौमनो अर्थ एवो थशे कि देशनी अंदर कोई पण निर्णय लेवानो होय ए निर्णयनी अंदर आपणे कोई बीजा देश उपर निर्भर न रहेवुं पड़े। એટલું જ નહીં, પણ એમ કહી શકીએ કે નિર્ણય લેવા માટે આપણે સ્વતંત્ર હોઈએ, હે ને? કોઈ દેશનું આપણા ઉપર આધિપત્ય ન હોય ત્યારે આપણે એમ કહીએ કે આપણે જે છે એ સાર્વભૌમ છીએ। સાર્વભૌમનો અર્થ શું થાય? કે દરેક નિર્ણય લેવા માટે દેશ શું હોય? સ્વતંત્ર હોય। કોઈ બીજા દેશ સાથે એનું આધિપત્ય ન હોય, બીજા દેશને પૂછવાની જરૂર ન હોય, तो एवा देश ने सार्वभौम कहेवाय। अने आपणो देश केवो छे? सार्वभौम छे। निर्णय लेवा माटे आपणे कोईने पूछवानी जरूर नथी। आपणा देशमां शुं करवुं ए आपणने खबर छे। ए बाह्य बाबत होय तो भले, आंतरिक बाबत होय तो भले, दरेक निर्णय आपणे खुद लईए छीए, कोईने पूछवानी जरूर नथी। माटे भारत देश सार्वभौम छे। तमने एक मस्त उदाहरण आपो एनुं सार्वभौमनुं। घरनी अंदर, आपणा कुटुंबनी अंदर आपणा पिता जे छे ए सार्वभौम छे। आपणा घरनी अंदर कोई निर्णय लेवानो होय त्यारे पिता निर्णय ले छे, पण पिता कोईने पूछवा नथी जता। कुटुंबना दरेक निर्णय घरना वडील पिता लेता होय छे, माटे पिता सार्वभौम छे। ज्यारे पुत्र एने कोई निर्णय लेवो होय, कोई वस्तु खरीदवी होय तो पिताने पूछवुं पड़े छे
પિતાના આધિપત્યમાં છે, માટે પુત્ર સાર્વભૌમ નથી. આટલામાં સમજ્યા? હજુ એક તમને ઉદાહરણ આપું. નોકરી અને વેપાર. માનો તમે કોઈ વેપાર કરો છો તો દુકાન કેટલા વાગે ખોલવી, ક્યારે બંધ કરવી, કયો કયો સામાન વેચવો, કયા ભાવમાં વેચવો, એ તમે ખુદ નક્કી કરશો. તમારે કોઈને પૂછવાની જરૂર નથી હું કેટલા વાગે દુકાન ખોલું, હું કેટલા વાગે બંધ કરું. તમે ખુદ નિર્ણય લ્યો છો, તમે કોઈના નીચે નથી, એવો વેપાર કરો છો, મતલબ તમે સાર્વભૌમ છો. પરંતુ તમે ક્યાંક નોકરી કરો છો તો તમારે ટાઈમ ટુ ટાઈમ પહોંચવું પડે, અને માનો કે તમારે રજા રાખવી હોય તો તમારા ઉપલા અધિકારીને પૂછવું પડે. મતલબ નોકરી છે ને એ સાર્વભૌમ નથી, એમાં તમારે કોઈકને પૂછવું પડે છે. તમે સ્વતંત્ર નથી નોકરીમાં, જ્યારે વેપારમાં તમે સ્વતંત્ર છો. એટલા માટે આ ઉદાહરણ યાદ રાખજો. ફરી વખત, સાર્વભૌમનો મતલબ શું થશે? દેશનો કોઈ પણ નિર્ણય લેવા માટે આપણે કોઈ બીજા દેશ ઉપર નિર્ભર રહેવું પડશે નહીં. આપણે બીજા કોઈ દેશનું આધિપત્ય આપણા ઉપર ન હોય, એનો મતલબ આપણે કેવા છીએ? સાર્વભૌમ છીએ. ત્રીજો અહીંયા શબ્દ છે લોકતાંત્રિક. એનો અર્થ થાય કે સર્વોચ્ચ સત્તા લોકો પાસે. આનો સિમ્પલ અર્થ શું થાય તો કે દેશની અંદર સર્વોચ્ચ સત્તા કોની આગળ હોય? લોકો પાસે હોય, એને લોકતાંત્રિક કહેવાય. જો આપણે વ્યાખ્યા બોલવી છે લોકતંત્રની, લોકો વડે, લોકો માટે, લોકોથી ચાલતું શાસન એક લોકતાંત્રિક શાસન કહેવાય, હે ને? પરંતુ લોકતંત્રના બે પ્રકાર છે. જો ક્યાંક એક્ઝામમાં પૂછાય તો ધ્યાન રાખજો કે ભાઈ લોકતંત્રના પ્રકાર. તો આપણે યાદ રાખવાનું લોકતંત્રના કેટલા પ્રકાર છે તો કે બે. એક આવશે પ્રત્યક્ષ લોકતંત્ર, જ્યારે બીજું આવશે પરોક્ષ લોકતંત્ર. હવે આપણને એવું પૂછે પ્રત્યક્ષ લોકતંત્ર કોને કહેવાય અને પરોક્ષ લોકતંત્ર કોને કહેવાય? તો જે પ્રત્યક્ષ લોકતંત્ર છે ને, એની અંદર દરેક નિર્ણયો અથવા તો કોઈ કાયદા બનાવવા હોય તો લોકોનો લોકમત લેવામાં આવે છે, દરેક વ્યક્તિનો અભિપ્રાય લેવામાં આવે છે અને પછી નિર્ણય લેવાય છે. એને પ્રત્યક્ષ લોકતંત્ર કહેવાય. જ્યારે પરોક્ષ લોકતંત્રમાં લોકોએ જે નેતાઓને કે સાંસદોને ચૂંટીને મોકલ્યા છે, એ સંસદના માધ્યમથી દેશ માટે કાયદાઓ બનાવશે, દેશ માટે નિર્ણયો લેશે. લોકોએ કોને સત્તા આપી છે? એના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને. મતલબ એ પરોક્ષ લોકતંત્ર થયું. હવે ઉદાહરણો જોઈએ તો કે ભાઈ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ. કયો દેશ? સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જે છે એ દેશની અંદર કેવું લોકતંત્ર છે? પ્રત્યક્ષ લોકતંત્ર છે. એને સરકારે કોઈ કાયદો બનાવવો હોય તો એનો લોકમત લેવો પડે. કોઈ સભ્ય વ્યવસ્થિત કામગીરી નથી કરતો તો લોકોને સત્તા છે કે એને પાછો બોલાવી શકે છે. જ્યારે ભારતની અંદર વાત કરીએ તો ભારતમાં કેવું લોકતંત્ર જોવા મળે છે તો કે પરોક્ષ લોકતંત્ર જોવા મળે છે. આપણી સંસદીય પ્રણાલી છે, લોકો પ્રતિનિધિને ચૂંટીને સંસદમાં મોકલે અને લોકો વતી એ પ્રતિનિધિઓ નિર્ણય લે છે. માટે ભારતમાં કેવું લોકતંત્ર છે? પરોક્ષ લોકતંત્ર. તો પહેલા આપણે ત્રણ શબ્દો ભણ્યા. કયા કયા? પહેલો આવ્યો અમે ભારતના લોકો, બીજું સાર્વભૌમ અને ત્રીજું લોકતાંત્રિક. ત્રણ એનો સામાન્ય અર્થ કહી દઉં તો કે અમે ભારતના લોકો મતલબ બંધારણના ઘડવૈયા ભારતના લોકો છે, બંધારણની શક્તિનો સ્ત્રોત ભારતના લોકો છે અને સાર્વભૌમ શક્તિ લોકોમાં નિહિત છે. જ્યારે સાર્વભૌમનો અર્થ થાય કે દેશમાં કોઈ નિર્ણય લેવા માટે કોઈને પૂછવાની જરૂર નથી, દેશ સ્વતંત્ર છે, કોઈના આધિપત્ય નીચે નથી, એને સાર્વભૌમ કહેવાય. લોકતંત્ર એટલે કે સર્વોચ્ચ સત્તા કોના હાથમાં હોય? લોકોના હાથમાં. લોકો દ્વારા, લોકો માટે, લોકો વડે ચાલતું શાસન એટલે લોકતાંત્રિક. અને હજુ આપણે આગળ વધીએ અને આવા જ બીજા શબ્દોનો પરિચય મેળવતા જઈએ. વાત કરીએ આગળ. આમુખનો એક બીજો મહત્વનો શબ્દ એટલે બિન સાંપ્રદાયિકતા. પણ બિન સાંપ્રદાયિકતા કહેવાય કોને?
તો એનો સામાન્ય અર્થ એમ થઈ શકે કે ભારતની અંદર દરેક ધર્મનો દરજ્જો સમાન છે. ભારતમાં કોઈ પણ ધર્મ પાળી શકાય છે, કોઈ પણ ધર્મમાં આસ્થા રાખી શકાય છે. એ તમે હિન્દુ ધર્મ પાળો તોય ભલે, મુસ્લિમ ધર્મ પાળો તોય ભલે, શીખ ધર્મ પાળો તોય ભલે, ઈસાઈ ધર્મ પાળો તોય ભલે, બૌદ્ધ ધર્મ પાળો તોય ભલે. અહીંયા દરેક ધર્મ પાળવાની, એને માનવાની, એ ધર્મની પૂજા કરવાની તમને છૂટછાટ છે. આવો બિન સાંપ્રદાયિકતા જેવો શબ્દ મૂક્યો છે અને વિશ્વના લોકો આ શબ્દથી પ્રભાવિત છે. કારણ કે અહીંયા દરેક ધર્મનું માન સન્માન સચવાય છે. ભારતનો જે સરકાર છે એ કોઈ ધર્મથી નથી ચાલતી, બંધારણ મુજબ ચાલે છે. એ આ શબ્દ આપણને સાબિત કરે છે. ઇતિહાસમાં જ્યારે થોડાક આગળ જઈએ તો આપણને ખબર પડે કે ભારતમાં અમુક શાસકો એવા આવ્યા કે જે અમુક ધર્મ પ્રત્યે લગાવ રાખતા હતા, અમુક ધર્મને મહત્વ આપતા હતા, જ્યારે બીજા ધર્મોને દબાવતા હતા. પરંતુ વર્તમાન સ્થિતિને જોતા આપણને ખ્યાલ આવે છે કે ભારત એક બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે, દરેક ધર્મનો સમાન દરજ્જો છે. અને આની ઝલક આપણને બંધારણના 3જા ભાગમાં જોવા મળે છે. કઈ રીતે? તો કે બંધારણનો 3જો ભાગ, એમાં જે મૂળભૂત અધિકાર આપ્યા છે એમાં એક છે ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર. આર્ટિકલ 25 થી લઈ અને 28 જે આ વસ્તુ આપણને સાબિત કરે છે. તો સીધો અને સિમ્પલ અર્થ, બિન સાંપ્રદાયિકતા એટલે કે દરેક ધર્મનો સમાન દરજ્જો. દરેક ધર્મ ભારતમાં પાળી શકાય છે, માની શકાય છે. પહેલાં આ શબ્દ આમુખમાં હતો નહીં, પરંતુ એમ કહેવાય કે 42મો બંધારણીય સુધારો 1976થી આ શબ્દ ઉમેરવામાં આવ્યો. કેટલામાં સુધારામાં? 42મો બંધારણીય સુધારો 1976. બીજો શબ્દ છે પ્રજાસત્તાક. સાદો ને સિમ્પલ અર્થ, પ્રજાનું શાસન એટલે પ્રજાસત્તાક. કોને પ્રજાસત્તાક કહેવાય? પ્રજાનું શાસન, લોકોનું શાસન. ભારતની અંદર દરેક જાહેર હોદ્દાઓ દરેક લોકો માટે ખુલ્લા છે. જાહેર હોદ્દાઓ વંશ પરંપરાગત નથી, દરેક નાગરિક માટે ખુલ્લા છે. મતલબ પ્રજાસત્તાક દેશ છે. એ રાષ્ટ્રપતિનું પદ હોય, એ વડાપ્રધાનનું પદ હોય, કે પછી કોઈ પણ જાહેર પદ હોય, એ દરેકના દરેક લોકો નાગરિક માટે ખુલ્લું છે. મતલબ આ દેશ પ્રજાસત્તાક છે, લોકોનું શાસન છે. કોઈ વંશ પરંપરાગત રાજા જેવું શાસન નથી. એ આ શબ્દ ઉપરથી ફલિત થાય છે. ત્રીજો શબ્દ છે સમાજવાદી. તો આપણને એમ થાય સમાજવાદીનો અર્થ શું? સમાજવાદી કોને કહેવાય? તો એને સમજવા માટે આપણે એના 2 પ્રકારો સમજવા પડશે. તો કે સમાજવાદના પ્રકાર. તો કે આના 2 પ્રકાર છે. એમાં એક આવશે લોકતાંત્રિક સમાજવાદ, જ્યારે બીજો આવશે સામ્યવાદી સમાજવાદ. સમાજવાદના મુખ્ય કેટલા પ્રકાર? 2. કયા કયા? લોકતાંત્રિક સમાજવાદ અને સામ્યવાદી સમાજવાદ. પરંતુ લોકતાંત્રિક સમાજવાદ આપણે કહેશું કોને? એનો અર્થ શું? એને સમજવાનો પ્રયત્ન આજે આપણે કરવો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, એમ કહી શકાય કે દેશની અંદર ઉત્પાદન અને વિતરણના જે સાધનો છે એ જાહેર પણ હોય અને ખાનગી પણ હોય, તો એને લોકતાંત્રિક સમાજવાદ કહેવાય. ઉત્પાદન અને વિતરણના સાધનો કોના હાથમાં હોય? જાહેર કહેતા સરકાર, અને ખાનગી એટલે કે કોઈ ખાનગી વ્યક્તિ, ખાનગી કંપની. તો એમ કહેવાય કે ઉત્પાદન અને વિતરણના સાધનો ખાનગી અને જાહેર બંને ક્ષેત્રના હસ્તગત હોય તો એને લોકતાંત્રિક સમાજવાદ કહેવાય. જ્યારે સામ્યવાદી સમાજવાદ કોને કહેવાય? તો કે ઉત્પાદન અને વહીવટના જે સાધનો છે એ સીધા સરકાર હસ્તગત હોય.
અહીંયા ખાનગીકરણને કોઈ સ્થાન હોય નહીં. દરેક ઉદ્યોગ, દરેક જે કાંઈ એમ કહેવાય કે સારા સારા ઉદ્યોગો હોય એ બધા કોના હસ્તગત હોય? સરકાર હસ્તગત હોય. વિતરણના સાધનો કોના હસ્તગત હોય? સરકાર હસ્તગત હોય. ખાનગીકરણ જેવું કંઈ હોય નહીં, જેને કહેવાય સામ્યવાદી સમાજવાદ. પરંતુ ભારતમાં કેવો સમાજવાદ જોવા મળે છે? તો કે લોકતાંત્રિક સમાજવાદ. ભારતમાં જાહેર ક્ષેત્ર અને ખાનગી ક્ષેત્ર આ બંનેના હાથમાં ઉત્પાદન અને વિતરણના સાધનો છે. પરંતુ 1990ની આજુબાજુનું જે સાલ છે એમાં ખાનગીકરણ, ઉદારીકરણ અને વૈશ્વિકરણ આ 3 નીતિઓ આવી, જેમાં થોડુંક સામ્યવાદમાં પરિવર્તન આપણને જોવા મળ્યું હતું. તો યાદ રાખજો, સમાજવાદના કેટલા પ્રકાર? 2. કયા કયા? લોકતાંત્રિક સમાજવાદ, સામ્યવાદી સમાજવાદ. લોકતાંત્રિક સમાજવાદ કોને કહેવાય? ઉત્પાદન અને વિતરણના સાધનો જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રના હાથમાં હોય, એટલે કે બંનેના હાથમાં હોય. જ્યારે અહીંયા ઉત્પાદન અને વિતરણના સાધનો કોના હાથમાં હોય? સરકારના હાથમાં હોય. ખાનગી જેવું કંઈ હોય અને દરેક વસ્તુ સરકાર હસ્તગત હોય. તો આ વાત કરી આપણે સમાજવાદ. હવે સમાજવાદી શબ્દ પણ આમુખમાં પહેલાં હતો નહીં, પરંતુ આ શબ્દ 42મો બંધારણીય સુધારો 1976થી આવ્યો. કયો સુધારો? 42મો બંધારણીય સુધારો 1976. તો પાછા આપણે 3 શબ્દોની વાત કરી. કયા કયા? બિન સાંપ્રદાયિકતા, પ્રજાસત્તાક અને સમાજવાદી, જે આમુખની અંદર આપવામાં આવ્યા છે. અને હવે પછીના આમુખના શબ્દો તરફ આપણે પાછા આગળ જઈશું. આગળ આપણે આમુખના જે બીજા શબ્દો છે એની ચર્ચા પણ કરતા જઈએ. અને અહીંયા એક શબ્દ પાછો આપ્યો, સ્વતંત્રતા, સમાનતા, બંધુતા અને ન્યાય. તો એમાં પહેલો જે શબ્દ છે સ્વતંત્રતા. અને આમુખમાં આપણને 5 પ્રકારની સ્વતંત્રતાની વાત કરવામાં આવી છે, જેની ચર્ચા મેં તમને આગળ કરી હતી. કેટલા પ્રકારની સ્વતંત્રતા? 5. પણ એ 5 પ્રકાર કયા? તો એની વાત કરું તો અહીંયા પહેલા આવશે વિચાર, બીજો આવે અભિવ્યક્તિ, ત્રીજો આવશે ધર્મ, ચોથો આવે માન્યતા અને 5મો ઉપાસના. આમુખની અંદર કેટલા પ્રકારના સ્વતંત્રતાની વાત છે? 5. કયા કયા? વિચાર, અભિવ્યક્તિ, ધર્મ, માન્યતા, ઉપાસના. દરેક વ્યક્તિને પોતાની રીતે વિચાર કરવાની સ્વતંત્રતા છે. એના મગજમાં જે વિચારી રહ્યો હોય તમે એના ઉપર રોક લગાવી શકતા નથી, હે ને? અભિવ્યક્તિ, એના વિચારો રજૂ કરવાની પણ સ્વતંત્રતા છે. ધર્મ, કોઈ પણ ધર્મ પાળવાની સ્વતંત્રતા. માન્યતા, માન્યતા મતલબ કે જેનું એનું કહેવાય ને કે એ કોઈ વિશે શું સમજે છે. સારા વ્યક્તિ, નરસા વ્યક્તિ માની શકે છે. અને ઉપાસના, કે કોઈ પણ દેવી દેવતાની પૂજા આરાધના કરી શકે છે. તો આ 5 પ્રકારની સ્વતંત્રતાની વાત છે. કયા કયા? વિચાર, અભિવ્યક્તિ, ધર્મ, માન્યતા અને ઉપાસના. પરંતુ બંધારણના 3જા ભાગમાં આર્ટિકલ નંબર 19માં પણ સ્વતંત્રતા આપી છે, અને એ 6 પ્રકારની સ્વતંત્રતા છે. ધ્યાન રાખજો, આમુખમાં 5 પ્રકારની, પણ આર્ટિકલ 19માં 6 પ્રકારની સ્વતંત્રતાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. અને આ જે સિદ્ધાંત છે એ આપણે કયા દેશમાંથી લીધો? તો ફ્રાન્સ. આ શબ્દ, આ સિદ્ધાંત ક્યાંથી લીધો છે? ફ્રાન્સમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. અહીંયા શબ્દ આવ્યો બીજો, સમાનતા. આમુખમાં આપણને 2 પ્રકારના સમાનતાની વાત છે. કેટલા પ્રકારની સમાનતા? 2. એમાં એક આવશે દરજ્જો અને બીજું આવશે તક. દરજ્જો એટલે કે પદ અને તક એટલે અવસર. તો દરેક વ્યક્તિને દરજ્જો અને તકની શું આપવામાં આવશે? સમાનતા આપવામાં આવશે. આ શબ્દ પણ ફ્રાન્સમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. કયા દેશમાંથી? ફ્રાન્સ. અને આ ઉપરાંત આપણને બંધારણનો આર્ટિકલ નંબર 15થી લઈ અને 18 સુધી, 14થી લઈ અને 18 સુધી સમાનતાની જોગવાઈ કરી છે. બંધારણના કયા ભાગમાં?
ત્રીજા ભાગમાં કેટલામો આર્ટિકલ 14 થી 18 સમાનતાનો અધિકાર, એમાં પણ આની જોગવાઈ કરી છે. તો આપણે યાદ રાખશું બીજો શબ્દ સમાનતા. પણ આમુખમાં કેટલા પ્રકારની સમાનતાની વાત છે? 2. કયો કયો? દરજ્જો અને તક. ત્રીજો શબ્દ બંધુતા, જેને આપણે સામાન્ય અર્થમાં કહીએ છીએ ભાઈચારો. હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ આપસ में हम भाई भाई. એ ભાઈચારાની ભાવના, એકતાની ભાવના એ આ શબ્દમાંથી ફલિત થાય છે કે કોઈ પણ ધર્મનો હોય, કોઈ પણ કોમનો હોય, એ બધા જ આપણા ભાઈઓ છે. અને એટલે જ આપણે પ્રતિજ્ઞાની અંદર બોલીએ છીએ કે અમે ભારતના લોકો, હે ને? એ જ આપણી પ્રતિજ્ઞા. એની અંદર આપણે બોલીએ છીએ કે દરેક ભારતીય મારા ભાઈ બહેન છે. એ બંધુતાની ભાવના આપણને દેખાડે છે. અને આ વિચાર, આ સિદ્ધાંત પણ ફ્રાન્સમાંથી લીધો છે. તો યાદ રાખજો, સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુતા, આ ત્રણે ત્રણ સિદ્ધાંત, ત્રણે ત્રણ શબ્દ કયા દેશમાંથી લીધા? આપણે ફ્રાન્સમાંથી લેવામાં આવ્યા છે. અહીંયા અંતિમ શબ્દ ન્યાય. અને આ ન્યાય શબ્દ જે છે, ન્યાયનો સિદ્ધાંત છે, જે આપણે રશિયન ક્રાંતિમાંથી લીધો છે. અને અહીંયા આપણને 3 પ્રકારના ન્યાયનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. કેટલા પ્રકારના ન્યાય? 3. કયા કયા? તો એમાં એક આવશે સામાજિક. પહેલો કયો આવ્યો? સામાજિક ન્યાય. બીજો આવશે આર્થિક ન્યાય. અને ત્રીજો આવશે જેનું નામ છે રાજકીય ન્યાય. પ્રશ્ન પૂછાય, આમુખમાં કેટલા પ્રકારના ન્યાયની વાત કરી છે? 3. કયા કયા? સામાજિક ન્યાય, આર્થિક ન્યાય, રાજકીય ન્યાય. સામાજિક ન્યાય કોને કહીશું આપણે? તો કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે ધર્મ, જ્ઞાતિ, જાતિ, લિંગ, આ કોઈ પણ બાબતમાં ભેદભાવ થતો ન હોય એને આપણે સામાજિક ન્યાય કહેવાય. હે ને? સમાજની અંદર કે એના જે અલગ અલગ આપણે જે ફાંટાઓ હોય, એ ધર્મ હોય, જાતિ હોય, જ્ઞાતિ હોય, લિંગ હોય, આ બધામાં એને સમાન તક મળતી હોય, તો એ આપણો સામાજિક ન્યાય છે. આર્થિક, આવકની સમાનતા. આર્થિક બાબતોમાં દરેક વ્યક્તિને સરખી આવક મળતી હોય, આવકમાં કોઈ ભેદભાવ ન થતો હોય, તો એ આર્થિક ન્યાય છે. અને ત્રીજો આવશે રાજકીય ન્યાય. એનો અર્થ થાય દરેક જાહેર હોદ્દામાં દરેક વ્યક્તિ ભાગ લઈ શકતો હોય, તો એ રાજકીય ન્યાય છે. જાહેર હોદ્દાઓ દરેક વ્યક્તિ માટે કેવા રહેશે? ખુલ્લા રહેશે. કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે જાહેર હોદ્દાની અંદર પોતે ધારે તો એની અંદર ફોર્મ ભરી શકે, ચૂંટણી લડી શકે અને હોદ્દો ધારણ કરી શકે. એ રાજકીય ન્યાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ન્યાયના કેટલા પ્રકાર આમાં કીધા? 3. કયા કયા? સામાજિક ન્યાય, આર્થિક ન્યાય, રાજકીય ન્યાય. 3 એની ટૂંકમાં વ્યાખ્યા. ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ, લિંગ આધારિત ભેદભાવ ન થતો હોય તો એ સામાજિક ન્યાય છે. આવકની બાબતમાં ભેદભાવ ન થતો હોય તો એ આર્થિક ન્યાય છે. અને ત્રીજો રાજકીય, દરેક જાહેર હોદ્દા દરેક નાગરિક માટે ખુલ્લા હોય તો એ રાજકીય ન્યાય છે. તો અહીંયા પાછા આપણે 4 શબ્દો ભણ્યા. કયા કયા? સ્વતંત્રતા, સમાનતા, બંધુતા અને ન્યાય. કેટલા પ્રકારની સ્વતંત્રતાની વાત? 5. કઈ કઈ? વિચાર, અભિવ્યક્તિ, ધર્મ, માન્યતા, ઉપાસના. સમાનતામાં કેટલા પ્રકારની કીધી? 2. કયો કઈ? દરજ્જો અને તકની. બંધુતા એટલે ભાઈચારાની ભાવના. અને ન્યાયમાં આપણે 3 ભણ્યા. કઈ કઈ? સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય. પરંતુ આમુખ વિશે ઘણા બધા કેસો ચર્ચામાં રહ્યા છે. અગાઉ આપણે એની ખાલી ટૂંકી ચર્ચા કરી હતી, હે ને? એ બેરુબાળી કેસ હોય, સજ્જનસિંહ VS રાજસ્થાન કેસ હોય, ગોલોકનાથ કેસ હોય, આવા બધા જે કેસો છે એની પાછી થોડીક ચર્ચા આપણે આજે કરવાની થાય છે. તો એને આપણે હવે ભણતા જઈએ. હવે ચર્ચા કરીએ આમુખ ઉપર આપણું જે ન્યાયાલય છે એને કેટલીક પ્રતિક્રિયાઓ આપી, પણ કયા કયા કેસમાં આપી એને આપણે સમજવું જરૂરી છે. અહીંયા આપણે 5 કેસ લખેલા છે. પહેલો છે બેરુબાળી કેસ 1960, બીજો છે સજ્જનસિંહ VS રાજસ્થાન રાજ્ય કેસ 1964,
ત્રીજો છે ગોલોકનાથ વીએસ પંજાબ રાજ્યનો કેસ 1967, ત્રીજો છે ભારતીચંદ્ર કેસ વીએસ મૈસૂર રાજ્ય એ જે 1970, અને પાંચમો મોસ્ટ આઈએમપી કેશવાનંદ ભારતી કેસ રાજ્ય કયું? કેરળ સાથે સંબંધિત 1973. આમાં જે આપણા ન્યાયાલયે ચુકાદા આપ્યા છે એની વાત કરીએ. પહેલો કેસ છે બેરુબાળી કેસ. તમને એમ થતું હશે કે આ બેરુબાળી જે કેસ છે શું? તો કે જ્યારે ભારતના ભાગલાઓ થયા ત્યારે ભારતની બોર્ડર માટે એક લાઈન ખેંચવામાં આવી, પરંતુ બન્યું એવું તે વખતે પાકિસ્તાન બે હતા, એક પૂર્વ પાકિસ્તાન અને એક પશ્ચિમ પાકિસ્તાન. એમાં પૂર્વ પાકિસ્તાન કહેતા હાલનું જે બાંગ્લાદેશ, અને એ વખતે એમ કહેવાય છે કે આપણું જે અત્યારનું પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્ય અને પૂર્વ પાકિસ્તાન કહેતા બાંગ્લાદેશ જે છે એની સીમામાં એક ગામ હતું અને ગામનું નામ બેરુબાળી. હવે જે લાઈન ખેંચવામાં આવી એ ગામની વચ્ચેથી નીકળી, એટલે અડધું ગામ જે છે એ પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં ગયું, અડધું ભારતમાં આવ્યું. એટલે ઘણા બધા પ્રશ્નો ઊભા થયા કે આનું શું કરવું. એટલે એ વખતના આપણા તાત્કાલિક વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુ અને પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન ફિરોઝ શાહ એના વચ્ચે કરાર થયા અને નક્કી થયું બંને ભાગો જે છે એને વહેંચી દેવામાં આવે. હવે એના ઉપર સંસદમાં તે ખરડો પસાર કરવામાં આવ્યો અને રાષ્ટ્રપતિની સહી માટે મોકલવામાં આવ્યો. પરંતુ બંધારણમાં ક્યાંય પણ પહેલા ભાગમાં એવું નથી લખ્યું કે કોઈ આપણો પ્રદેશ બીજાને આપી શકાય. હા, અરજી કરવાની વાત છે પણ આપવાનો ઉલ્લેખ નથી. એટલે રાષ્ટ્રપતિએ જ્યારે તમને ખ્યાલ છે કે આવો કોઈ પ્રશ્ન ઊભો થાય ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટની સલાહ માંગે. આર્ટિકલ નંબર 143 અંતર્ગત રાષ્ટ્રપતિએ સુપ્રીમ કોર્ટની સલાહ માંગી ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે આ બેરુબાળી કેસ જે છે એના ઉપર સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું અને એની અંદર એવું લખવામાં આવ્યું કે આમુખ જે છે એ બંધારણનું અંગ નથી. જો સાંભળજો, જ્યારે એકતા અને અખંડિતતાની વાત છે ત્યારે એવું કીધું કે આમુખ જે છે બંધારણનું અંગ નથી અને આમુખ જે છે એ રાજ્યની શક્તિમાં વધારો ઘટાડો કરતું નથી, એની શક્તિ છીનવી પણ લેતું નથી, એને શક્તિ આપતું પણ નથી. આવું એ કેસની અંદર આમુખ વિશે સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યું હતું. બીજો કેસ આવ્યો સજ્જનસિંહ વીએસ રાજસ્થાન રાજ્યનો કેસ. એમાં સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું કે આમુખ છે ને એ બંધારણના નિર્માતાઓની ગહન વિચાર વિમર્શની છાપ છે, હે ને, એ બંધારણનું મહત્વ દર્શાવે છે. આવું સ્ટેટમેન્ટ અહીંયા આપવામાં આવ્યું. ખાલી એક જ લાઈન યાદ રાખવાની, શું? બંધારણના નિર્માતાઓની ગહન વિચાર વિમર્શની છાપ. અહીંયા અમુક અંગ છે કે નથી એવું સ્પષ્ટ એમને કર્યું નથી. ગોલોકનાથ કેસ જે પંજાબ રાજ્ય સંલગ્ન હતો એમાં આપણા જે એ વખતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ એમ હિદાયતુલ્લાહ એને એવું કીધું કે આમુખ છે ને બંધારણનો આત્મા છે, આમુખ શાશ્વત છે, એનો નાશ ન થઈ શકે અને અપરિવર્તનશીલ છે કે જેમાં ફેરફાર કરી શકાય નહીં. આવું નિવેદન કયા કેસમાં આવ્યું હતું? ગોલોકનાથ વીએસ પંજાબ રાજ્યના કેસમાં 1967માં. ચોથો કેસ આવ્યો ભારતીચંદ્ર વીએસ મૈસૂર રાજ્યનો કેસ. આમાં એવું કીધું કે આમુખ જે છે એ રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો અને મૂળભૂત અધિકારોને સમજવામાં મદદરૂપ થાય છે. જ્યારે આને સમજવું હોય તેમાં મદદરૂપ કોણ થશે? આમુખ થશે. એવું સ્ટેટમેન્ટ આની અંદર આપવામાં આવ્યું હતું. ત્યાર પછી આવે ખૂબ આઈએમપી, મોસ્ટ આઈએમપી એવો કેસ એટલે કેશવાનંદ ભારતી કેસ, કેરળ રાજ્ય સાથે સંબંધિત. આ કેસ 1971માં આવ્યો અને 1973માં એનો ચુકાદો આવ્યો અને એમાં કોર્ટે એવું કીધું કે બંધારણની જે મૂળ સંરચના છે એને સમજવાનો સિદ્ધાંત એટલે આમુખ. જો યાદ રાખજો, બંધારણની મૂળ સંરચનાનો સિદ્ધાંત એટલે આમુખ છે અને આમુખ બંધારણનું અંગ છે.
તો આપણને એમ થાય કે બંધારણનું અંગ હોય તો એમાં સુધારો કરી શકાય, તો કે હા, સુધારો થઈ શકે, હે ને? પરંતુ કોર્ટે સ્પષ્ટતા કરી કે અહીંયા જે તમે સુધારો કરો એ એવો સુધારો હોવો જોઈએ કે એનો જે મૂળભૂત વિચાર, આમુખનો મૂળભૂત ઢાંચો જે છે એ બદલાવવો જોઈએ નહીં. તમે એવો જ સુધારો કરી શકો કે એનો મૂળભૂત વિચાર, મૂળભૂત ઢાંચો બદલાવવો જોઈએ નહીં. તો આ રીતે આપણે આમુખ વિશેના જે ચુકાદાઓ એની ચર્ચા કરી. ફરી વખત બંધારણના એક નવા વિડીયો સાથે મળશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.